امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد پرنس آف پیس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اپنی نعمت کی قدر کرنا، اور بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر عمران اندریا صاحب بہت اچھی وضاحت کر رہے تھے کہ ہمیں خدا کے حضور اپنی نعمتوں کے لیے، توڑوں کے لیے جو کچھ ہمیں ملا اس کے لیے جواب دینا ہوگا۔ خاص طور پر یہاں ہم سیکھ رہے تھے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اسے زیادہ کا موقع دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے زندگی میں بہت ساری فتوحات، برکات اور کامیابیاں حاصل کی، اور جب ہم ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کی محنت، لگن اور وفاداری بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت سارے لوگ محض خواہش کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کسی دوسرے شخص نے بڑی محنت اور وفاداری کے ساتھ حاصل کی ہیں۔ تو آج بھی وہ لوگ جو محنت کے بغیر یا وفاداری کے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ان کو مل بھی جائیں تو وہ ان کا ضیاع کرتے ہیں۔ عیساؤ کی مثال پائی صاحب ہمارے سامنے واضح ہے کہ اس نے اپنے پہلوٹھیوں نے کا حق جو ہے وہ بیچ ڈالا، اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس نے ایک وقت کے کھانے کے ایسا کیا۔ آج بے شمار لوگ اپنی نعمتوں کو بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں اور بے قدری کر رہے ہیں۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے پہلوٹھیوں نے کا حق بیچ ڈالا۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنی نعمتوں اور اپنے بلاوے کی بے قدری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور اس میں دیانتدار اور وفادار ہونا ہے، اور اس کو چمکانا ہے، چمکنی چاہیے، لوگ اسے دیکھیں، لوگ خوش ہوں اور لوگ برکت حاصل کریں اور لوگ ہمارے خدا کی تمجید کریں۔ گفتگو کو جاری رکھے ہوئے میں درخواست کروں گا پاسٹر سیمول غلام صاحب سے کہ پادری صاحب ہمارے ناظرین کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں مزید رہنمائی فرمائیں۔ جی پادری صاحب۔ اس آیت کو جیسے آپ نے چنی ہے، جی لیکن تھوڑا سا خط کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ کہ یہ خط جو ہے یہ اس کا مقصد کیا تھا، کیوں لکھا گیا ہے۔ رائٹ۔ پہلی بات یہ ہے اس میں کہ یہ خط جو ہے اس میں کلیسیائی انتظام، پاسبان کا معیار جی اور اس طرح سے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہیں، اس مقصد کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ خط چھوٹا ہے، 6 باب ہیں اس کے، اوکے، اور اس خط میں 54 نمبر پہ آتا ہے یہ جو ہے، ٹھیک ہے، بائبل مقدس میں 54 نمبر پہ 54 آتا ہے، بالکل صحیح۔ 6 باب ہیں اس کے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 113 آیات تقریباً اس میں ہیں، اور اس کے الفاظ جو ہیں یہ 2265 اس کے الفاظ ہیں۔ اور جب یہ خط لکھا جاتا تھا اس وقت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 5 چیزیں جو ہوتی تھی اس خط کو لکھنے میں۔ جی پولس رسول نے یہ نئے عہد نامہ میں کل 27 خط ہیں، 14 خطوط جو ہیں وہ پولس کے ہی ہیں، حالانکہ وہ ستانے والا تھا، وہ دمشق کی راہ پر جاتا ہے تو پھر اس کو تجربہ ہوتا ہے، پھر وہ خدا کی طرف آتا ہے۔ پہلے وہ سردار کاہن جو پیسے دیتے تھے وہ لیتا تھا اور مسیحوں کو مارتا تھا، کوڑتا تھا۔ اگر آج کے دور میں ایسا شخص ہوتا تو اس کو 4-5 دفعہ سزائے موت ہوتی تقریباً، لیکن خدا نے پھر بھی اس کو معاف کیا، بالکل، اور تبدیل کر دیا۔ تو خط میں اس وقت جو ہوتا تھا یہ 5 باتیں ضرور جو تھی وہ لکھی جاتی تھی۔ پہلی بات یہ تھی جب خط لکھا جاتا تھا اس وقت وہ تعارف اپنا مصنف جو ہوتا تھا وہ کرواتا تھا، اور اس میں اپنی ابتدائی جو کلام ہوتا تھا اس کو بیان کرتا تھا خط جب لکھا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ دوائیہ کلمات کہے جاتے تھے، اور تیسری بات یہ ہوتی تھی خط میں خداوند کا شکر ادا کیا جاتا تھا، جس طرح پولس بھی شکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی بات یہ تھی کہ مضمون ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پیپر دیتے ہیں تو جب لیٹر لکھتے ہیں نا تو پہلے ایگزامینیشن حال آتا ہے، بالکل، اور درمیان میں اس کا خاص ہوتا ہے جس کے نمبر ملتے ہیں، اور نیچے جا کر جو ہے سیئرلی یا اور کوئی لکھا ہے۔ تو یہ درمیانی جو حصہ ہوتا تھا یہ 4تھے نمبر پر تھا، اور 5ویں نمبر پر آخری سلام جو تھا وہ لکھتے تھے۔ 5 حصے اس وقت خط کے جو ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پولس رسول نے یہ خط تیموتھیوس کو جب لکھا ہے، اس کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ اس کی عمر جوان تھا، وہ 30 سال تھی، تو یہاں اسی لیے اس نے کہا کہ جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت تو یہ گفٹ تو خدا دے دیتا ہے،
آج کا جو نوجوان پاسبان قدر ہے، کم کرتے ہیں. ہاں لیکن بہت زیادہ مشکلات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، وہ اس کو ہدایت کرتا ہے. پالوس سینئر پاسبان تھا اور تھیموتھیوس جائیے جونیئر ہے. آج اگر سینئر کے ساتھ جونیئر ہے تو سینئر کو جونیئر کا خیال رکھنا ہے اور جونیئر کو سینئر کا خیال رکھنا ہے. تو یہ 5 باتیں. لیکن یہ 14ویں آیت جو ہے ہماری جو مرکزی آیت ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں غافل، یہ نعمت جب ملتی ہے تو اس سے غافل ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، سیاست میں لگے رہتے ہیں، بالکل بالکل انتظامی امور میں پاسبان لگا رہتا ہے. لیکن نعمت خدا نے کیا دی ہے؟ کلام سنانے کے لیے. کلام کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو پہلے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، پہلے پھر اس کی اسٹڈی کرنی ہے اور پھر جا کر پڑھانا ہے، یعنی پریچ کرنا ہے پھر جا کر. تو لوگ جو ہیں آج کے موجودہ دور میں پاسبان بھی وہ لاپرواہی کر جاتے ہیں. یہ لاپرواہی جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اگر آپ بلاتے ہیں تو ہم تیار ہو کر آئیں. بالکل یہ نہ کہیں کہ آپ سے پوچھیں بھائی صاحب کون سی آیت ہے، کون سا والا تھا. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بھائی صاحب کہ جو ہمارا گیسٹ آتے ہیں بالکل اس میں باقاعدہ ہم ان کو ٹاپک دیتے ہیں، وہ تیاری کر کے آتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور مجھے پرسنلی خوشی ہوتی ہے جو احباب یہاں پر ہمارے ساتھ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بھی آئے ہم اسے پکڑ کے بٹھا لیں اور پھر جو ہے کہ جی وہ کلام اس نے پھر کیا سنانا، تیاری کے بغیر نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے غافل نہ رہ. جی جی جی. تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں غافل نہ رہ، جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی. اس وقت جب اس کا آرڈینیشن ہو رہا تھا نا، پلوس بھی موجود تھا. جی. تو اس وقت جب آرڈینیشن ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے بندہ، اور اس کے بارے میں گواہی دی جاتی تھی کہ جس کا یہ شاگرد ہے نا وہ بھی پڑھنے والا ہے پالوس، اور یہ بھی پڑھا لکھا ہے اور اچھے طریقے سے کلام کو بیان کرے گا. یہ نہیں کہ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں بائبل کچھے ماری تو ایسے شروع کر چلتے پھرتے نہیں. سٹڈی جو ہے یہ ضروری ہے، تھیالوجی. حالانکہ اس خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی تھیالوجی نہیں پائی جاتی. اس میں صرف کلیسیا انتظام کے بارے میں ہے، اور پاسبان جو ہے اس کا معیار جو ہے اس کے بارے میں اس خط میں بیان کیا گیا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نعمت ملی ہے، فضل ہوا ہے ہم پر، ایک خدا نے ہمیں چن لیا ہے، علیحدہ کیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، اور اس خدمت کو ہم نے کرنا ہے، اس نعمت کو ہم نے چمکانا ہے، اور اس نعمت کی ہم نے قدر کرنا ہے. اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اب ٹھیک ہے آرڈینیشن ہو گیا. ہمارے ایک پاس بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب ڈیکن کا آرڈینیشن ہوتا ہے تو سٹول جو ہوتا ہے نا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو جب تک ٹیڑھا سٹول رہتا ہے وہ ڈیکن ٹھیک رہتا ہے. تو جب پاسبان کا سٹول مل جاتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر پانی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سٹول سیدھا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نعمت جو ہے اس لیے اس کی قدر کرنا ہے، اور یہ خدا کا ہم پر فضل ہوا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ یہ خدمت جو ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے. جی بالکل. تو یہ تھیموتھیوس جو ہے اس کو ٹرینڈ کیا تھا اس نے، پالوس رسول نے، کہ بہت ساری مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے تعلیم دینا ہے. کیونکہ اس وقت جب وہ تعلیم دیتا تھا، اس میں افسس کا وہ بشپ تھا وہاں پہ، تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی، تکرار ہوتا تھا. جی. اور جب تکرار کیا ہوتا تھا، اور پیچھے جا کر ہم پڑھیں پہلے باب میں تو اس میں کچھ تھوڑا سا ذکر ملتا ہے ہمیں. یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اس میں پہلا باب جو ہے تھیموتھیوس کا، اس کو پڑھیں، 4 باب کو دیکھیں. اور ان کہانیوں سے اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کر جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں، اس نظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، بلکہ اسی طرح اور بھی کرتا. یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اس وقت جو پاسبان تھے افسس میں، وہ کہانیاں سنا دیتے تھے اور اس پر بحث اور تکرار ہوتی تھی. وہ تکرار ہوتا تھا. تو پالوس رسول نے اس کو ٹرینڈ کر کے بھیجا تھا کہ یہ جو تکرار، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے بچنا بھی ہے، اور یہ کہانیاں نہیں سناتے رہنا پلپٹ پہ. ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کوا کی اور
इस चिड़िया की कहानियां जो थी वालदैन दादा नानी सुनाते थे, जी। तो उस वक्त पुलपट पर ये सुनाते थे। तो उसने ट्रेंड करके भेजा हाँ हाँ, कि ये कहानियां नहीं सुनानी, कहानियां नहीं सुनानी, बिल्कुल ऐसे ही कलाम है। सुनाना है। तो आज भी भाई साहब ऐसे ही है, पुलपट देख रहे हैं और जगह जगह देखिए ज्यादातर कहानियां सुनाती है। मैंने कहानियां सुनाते। फिर यहाँ पे लिखा है नस्ब नामों पर लिहाज ना करना। नस्ब नामे आज भी देखें, और उस वक्त भी जो सामरी थे जी, जी। और दूसरे लोग थे वो बड़ा अपने आप को समझते थे, अब हमारा अब्राहम के साथ नस्ब नामा जी, जाकर जी, जी, मिलता है, जी 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 हम बहुत बड़े, हमारे बाप दादा पादरी सी, जी जी जी, तो इस तरह से वो कहते थे। फख्र करते तो थे। ये नहीं, लेकिन क्या करना है, ये नहीं कि बाप या दादा जो है वो पा दिया ठीक है, लेकिन पढ़ना है, बिल्कुल ठीक। ये नेमत है, ये फजल है, पढ़ना है और पढ़ाना है। आमीन। अगर पढ़ना ही नहीं है तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? कैसे होगा? इसलिए थिमोथियस को एक म्यार दिया गया था। आज मेरे लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए भी एक पासबान के लिए एक म्यार है। ट्रेनिंग ऐसे नहीं रखी हुई। बिल्कुल ट्रेनिंग का मकसद यही है कि वहां पर सीख कर आए। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मरासी का पुत्र जो होता है ना, वो क्या करता है, अगर रोएगा तो किसे सुरज रोएगा, सुरज रोएगा। इसलिए जो ट्रेंड पादरी है, जो ट्रेंड बाकायदा टीचर सीखते है, हैं। अगरचे वो लेक्चर देगा तो वो किसी तरीके से देगा, ऐसे बहुत नहीं अच्छे, देगा। बहुत अच्छे। थैंक यू भाई साहब। जी नाज़रीन, पास्टर सैमुअल गुलाम से मज़ीद हमने बहुत कुछ जाना, सीखा, और आप सबों के लिए ये बरकत और तरक्की का बाइस होगा। और ख़ास तौर पर हमारी जो नौजवान लीडरशिप है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो खिदमत के काम को दुरुस्त तरीके से करें, बाकायदा सीखें, बाकायदा तौर पर इसकी तालीम हासिल करें। जैसा कि आज बहुत सारी सेमिनरीज़, बाइबल कॉलेज जगह जगह हैं, हम देख रहे हैं। अब बहुत सारे मौके हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास और बहुत कुछ है, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। हम कोशिश करें कि हम बाकायदा सीखें और लिटरेचर से मोहब्बत रखें, किताबों से मोहब्बत रखें, और इसकी जांच पड़ताल में लगे रहें, और फिर हम गेन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं चाहता हूँ कि प्यारे भाई जनाब पास्टर इमरान इंद्रिया साहब मज़ीद इस हवाले से हमारे नाज़रीन को खुदा के कलाम में से पैगाम दें। जी ब्रदर। हाँ जी, 14वीं आयत में लिखा है कि उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है। मैं चाहूँगा कि हम थोड़े वक्त के लिए गाफिल जो लफ्ज़ है इस पे गौर करेंगे। जी ठीक है। यानी कि गाफिल को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमें तजावज़ भी नहीं करना और पीछे भी नहीं रहना। यानी कि जो खुदावन ने हमारे लिए रखा है, हद मुकर्रर की है, उसी को ठहराया है, हमें उसी हद में रहना है। बिल्कुल ठीक है। जब हम हद की बात करते हैं, जब हम सौल को देखते हैं, ठीक है, तो सौल को बनी इसराइल के इसरार करने पे खुदा ने बादशाह बना दिया, लेकिन वो अपनी जो उसका रॉयल जो उसकी अथॉरिटी हद थी, बिल्कुल हद जो थी, एक उसकी लिमिट थी, वो उसने उसको क्रॉस करना चाहा। उसने कहा कि ये कौन सी बात है, ठीक है, कि कुर्बानी तो मैं किंग, मैं तो बादशाह हूँ, मैं कुर्बानी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसने सैमुएल का इंतजार ना किया, लेकिन उसने कहा कि तूने ये क्या किया, ठीक है। हम देखते हैं कि मूवीज में, ठीक है, वहाँ पे वो बड़े गुस्से में है कि तूने हौकम, कि तूने जुर्रत की कि खुदा के मेरे काम को, जो नबी का काम है, तूने उसको करने की कोशिश की। बिल्कुल तो आज भी, ठीक है, अगर किसी को गेट कीपर की जिम्मेदारी है या काम है, तो उसे अब उसे डीकन बनाया गया या एक छोटा रुतबा दिया गया, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि आई शुड बी ऑन स्टेज, कि मुझे तो स्टेज पे होना चाहिए, मुझे तो फलां जगह पे होना चाहिए। जी। तो हमें गाफिल रहने में, हमें जो अंडर अथॉरिटी है, इसको रहना सीखना है। तो आज यानी कि थोड़ा ही वक्त लोग गुजारते हैं, तो साथ ही वो समझते हैं कि मेरे तो कॉन्टेक्ट्स बन गए हैं, अब मुझे अंडर रहने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे खुद करना चाहिए। मैं तो ये बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, इंटरनेट सर्च मैं बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, मुझे तो अब इंग्लिश भी बोलनी आ गई। जी जी ठीक है। तो हमें इन बातों से निकल कर, और आज ये बड़ा ट्रेंड है कि किसी का एक गीत हिट होता है, ठीक है, और वो फिर दूसरे गीत पे he wants something, ठीक है, वो आपसे डिमांड करेगा कि उसे बिजनेस मैं इतना लूँगा फिर आऊँगा। अगर आप उसे थोड़ा ज़्यादा मौका दें, उसने अगर, ठीक है, तो गीत के शायद पहले ही वो 30 मिनट की प्रीचिंग भी कर दे। एक दफ़ा आपने मौका दिया, उसने अपना साथ ही कार्ड लिखा, रेवरेंड फलां फलां, ठीक है। यानी कि लोग, तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है और कि बहुत सारे परस्तार होते हैं, पहले पैसा क्वायर लीडर होते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, और साथ ही वो पास्टर लिखना शुरू कर देते हैं। और ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। जी जी जी। अलमिया है, अलमिया एक अफसोस की बात है कि जो तुझे दिया गया है, ठीक है, वो गाफिल ना रहे, ठीक है। उसे चमका, तू तो भूल गया कि तू तो एक परस्तार है, वाह वाह, तू भूल गया कि तू तो
इंतजाम अच्छा कर लेता है। जी जी ठीक है? जी। तू लोगों डीकन है को- तू, ठीक है, तू एल्डर है, यानी कि जब तू यहाँ- लोगों को कह देता है तो लोग जरूर आते, तू उस बात को भूल गया, वाह। ठीक है, और तू कुछ और ही करना चाहता है। तो यानी कि हमने देखा कि साउल, ठीक है, अपनी उस नेमत से उसने गाफिल हुआ और फिर उसके लिए बड़े सख्त ऑर्डर जो नबी का काम था वो बादशाह कर रहा है, वो बादशाह कर रहा जी, है। जी। और फिर हमें दाऊद नबी का भी नजर आता है, ठीक है, वो खुदा के लिए घर बनाना चाहता था और उसने जब गुनाह में गिर गया, अपनी नेमत से गाफिल हुआ, तो फिर खुदा ने कहा कि तू मेरा घर नहीं बनाने पाएगा क्योंकि तू, तेरे हाथ तो खून आलूदा है। जी, जी, अब जी। वो जो तेरे सुल्ब से निकला था, जी अब जी अगर वहां पे देखे तो उस पर फेवर हुई है। एक वक्त था जब वो जीरो था, जी जी उसके भाई जो उससे बड़े थे वो हीरो थे, वो बादशाह के मुशीर थे, जी। जर्नैल थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे। ज़रूरी था कि वही किंग बनते, वही बादशाह बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जब वो बदबूदार था, जब उससे बू आती थी, उस वक्त खुदा ने उसको चुना। वाह, फौरी कहा गया कि वो किधर है जिसका तू कहता है कि एक छोटा भी है, ठीक है, वो किधर? और खुदा ने क्लिक किया कि वो ही बादशाह होगा। फिर हम देखते हैं कि यानी कि खुदा ने नेमत उस वक्त दी है, खुदा ने फजल किया, फेवर की है। ठीक है, पहले भी हम बात कर रहे थे इस बात पे कि आप पे स्पेशल फेवर होती है, फजल होता है, खुदा का हाथ बढ़ा और फिर वो जैसे, ठीक है, गंदा मंदा था वैसे ही बादशाह नबी के हुजूर में उसे ले आए और फिर उसको मसा किया। बड़ी खूबसूरती से कहता है कि खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और जैसे ही वो अपनी नेमत से गाफिल हुआ और फिर कैसे वो ज़ीरो से हीरो, खुदा की फेवर, और फिर गाफिल रहकर हीरो से ज़ीरो खुदा के घर को बनाने ना पाया। गो उसने बहुत कुछ किया, बिल्कुल। एक ही वक्त में बहुत सारे टैलेंट्स, बहुत सारी बातें, ठीक है, और बहुत सारे खुदा के इल्हाम को, खुदा की बातों को कहने वाला। जी। और फिर समसून को हम देखते हैं कि उसने, खुदा ने उसको शाहजोरी बख्शी, जोर बख्शा, ठीक है, और वो हज़ारों को, लाखों को गिरा देने के काबिल हुआ। ठीक है, हम देखते हैं कि उसने गधे के जबड़े से जी। कैसे हज़ारों को मार दिया। बिल्कुल। और फिर लेकिन जब वो गाफिल हुआ, जब उसने खुदा की आवाज़ को सुनना नापसंद किया, उस हुक्म को जो उसके लिए दिया गया था कि तूने अपनी लटों को कटवाना नहीं, ठीक है, यही तेरी बरकत का बायस है, इन्हीं में तेरी शाहजोरी है। वाह। जब उसने साऊ की तरह नाचीज समझा, हाँ खुदा ने कहा होगा, ठीक है, बुजुर्गों ने हाथ रखा होगा, जी जी जी। ठीक है, जब उसने नाचीज समझा तो फिर उसके लिए हम उसका एहतमाम देखते हैं कि कैसे वो ज़िंदगी से बेजार है और उसने चाहा कि वो खुदकशी कर ले, अपने आप को मार ले, ठीक है, और टनों वज़न अपने ऊपर गिरा कर अपनी जान दे दी। और ये बड़े, मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी नेमत से, गाफिल अपने उस टैलेंट से, उस गिफ्ट से जब हम महरूम होते हैं, ठीक है, और याद रखिए खुदा ने जो टैलेंट की बात की है, एक टैलेंट उसके अंदर कोई बड़े महीनों की वो सैलरी के बराबर था। ठीक है, और आज जब हम किसी को लाख रुपया देते हैं और वो रात को सोया रहे, तो जब आप आएंगे तो मेरे ख्याल में आप ठुड्डे ही मारना शुरू कर देंगे उसको। क्योंकि आपने उसको, ठीक है, कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, ठीक है, कि तू सो गया। मैंने लाखों रुपए तुझे दिए हैं और तू सोया हुआ है। ठीक है, और खुदा भी, ठीक है, जब अपने टैलेंट्स का, उन गिफ्ट्स का, उन नेमतों का, जो बुजुर्गों के वसिला से, जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया, जब तुम्हें देता है, भरोसा करता है, तो जब हम उससे गाफिल होते हैं, ठीक है, या उससे तजावज़ करने लगते हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं कि हम तो शाही कहनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ख़ास उम्मत है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, हम ज़ीरो, ठीक है, गवाही देना बंद कर देते हैं, नेमत से गाफिल हो जाते हैं, जी। तो फिर खुदा नाराज़ होता है। बहुत शुक्रिया हमें- जी, हमें कम भी नहीं रहना और उससे तजावज़ भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर इमरान इंद्रियास साहब, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी भाई साहब बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी जैसा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी गुफ्तगू, बातचीत जो खुदा के खादमी ने आप तक पहुँचाई, मुक़द्दस कलाम में से वो फ़ायदेमंद है, तरक्की का बाइस होगी और आप ज़रूर इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लें, रूहानी तौर पर होश में आएँ, बेदार हों और अपनी नेमतों को खूब चमकाएँ ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। PMI टेलीविज़न के सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। अगर आप मिस कर देते हैं, टेलीविज़न पर नहीं देख पाते, तो आप इन प्रोग्राम्स को, यूट्यूब हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको वहाँ भी मिलेंगे और आप PMI टेलीविज़न को देखते हैं, पसंद करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। Prince of Peace,
Prince of Peace.